press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in this video we discuss about the last concept in this chapter, transport in plants, that is phloem transport. So we in earlier video we discussed about the xylem transport. So now we will discuss about phloem transport. So phloem transport basically involves the transport of food. So the leaves in plants, the leaves consists the chloroplast, so they perform the photosynthesis. Leaves perform the process of photosynthesis, that is they prepare their own food materials by using sunlight, the chloroplast, then water and carbon dioxide. They will fix the carbon dioxide to sugar. Basically the sugar is glucose. That glucose is converted into disaccharide, that is sucrose. Is what? Sucrose. So sucrose is a disaccharide. The glucose is immediately converted into sucrose, and that sucrose is easily dissolvable in water. So the leaves perform the photosynthesis, and the leaves and also the green stem, they perform the photosynthesis, and during the photosynthesis the sugar or sucrose is prepared by the leaves. Then this sugar or sucrose is transported to the utilization area. So the sugar is produced in leaves by the process of photosynthesis. So the leaves is called as sink region, source. The leaves is said to be what? Source. And from leaves the sugar is transported, sugar or sucrose is transported to utilization area. The utilization area is called as sink. So where the utilization area is present, the utilization region may be of roots and growing tips, that is of stem tip, leaf tip, then fruit tips, buds. So these are the utilization area. So now the leaves prepared the sugar during the daytime by process known as photosynthesis. Then that sugar is transported to sink. Sink is the utilization area. See the roots and the growing regions are said to be sink or utilization area. See the transport of sugar from the leaves to root, it flows through the phloem tube, means the CU tube of the phloem flows from CU tube, from leaves to root, and it is unidirectional. But during the spring season, what happens? It becomes reversed, means the root becomes source and the growing tips or growing leaves become the sink. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೀವ್ಸು ಶುಗರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಿಂದ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಶುಗರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಕ್ ರೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಶುಗರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸಕ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಲಿಸಕ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್, ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಋತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿದೋಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಗುರು ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ದ ರೂಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರೂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ನೌ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸಿಂದ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸಿಂದ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೂಟಿಂದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸಿಂಕ್. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿಂಕ್, ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಝೈಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಝೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೈಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ the sucrose, the phloem also transport amino acids and hormones and these sugars. Sugar transport ಮಾಡುತ್ತೆ phloem, amino acids ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ phloem transport is by direction, right? Okay, so the movement of sugar, that is sucrose, through phloem from source to sink, it is explained by a theory or a hypothesis. It is called as pressure flow or mass flow hypothesis. ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ ಇಂದ ಸೋರ್ಸ್ಗೇನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್ ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಕಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಕಿಗೆ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ರೂಟಿಂದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಂಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಚ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ 2.5 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡೈಸಕ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಸೊ preparation of food, that is the process of photosynthesis, occur in chloroplast, and these chloroplast, anatomy of flowering plants alli helidive, chloroplast is present in the mesophyll cells. Mesophyll cells contains the chlorenchyma. It is a specialized parenchyma which contains the chloroplast anta karitivi. ಅಲ್ಲಿ chlorenchyma cells irutte, ಆ chlorenchymaದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ chloroplast irutte. So chloroplast, they perform the photosynthesis and prepare the glucose. That glucose is converted into ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್, ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್
ಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿ ಯು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಯು ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೊರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Then this is CU tube. CU tube is associated with the companion cells. CU tube cells, companion cells are sister cells ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶುಗರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಈ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಆಫ್ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಓಡಿರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನು ನಾವು ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಶುಗರು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ATP. ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ATP, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಏನು? ಶುಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಇಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು CU tube cells through companion cells of phloem, and it utilizes energy, so it is called as active process. So ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, when sugar enters into the CU tube cytoplasma, so here what happens? Solute potential increases. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ CU ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ವಾಟರ್ ನೌ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಝೈಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಝೈಲಮ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಝೈಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ lower water potential ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? passive process. It does not utilize energy. But movement of sugar from mesophyll cells into CU tube, it is active process. ಅದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟರ್ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಮಿಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಶುಗರು CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಿಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ? ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಗರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಶುಗರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಝೈಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. CU ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
is equal to turgor pressure. So turgor pressure also increases. Okay, so when water moves from xylem to phloem, that is Cu tube of phloem, then what happens? Osmotic pressure increases. Osmotic pressure is equal to turgor pressure. Water entry ಆದಾಗ it should also increase what? Turgor pressure. So turgor pressure ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ, ಹೈಯರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಫುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಒನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಯು ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿ ಯು ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಯು ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯಿತು, ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಥ್ರೂ ಪರ್ಫೋರೇಷನ್ಸಿಂದ ಸಿ ಯು ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್, ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಶುಗರು ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ಸಿ ಯು ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೈಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಾಕು. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೂಟಿನ ಸಿ ಯು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಗ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು? ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುಗರು ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ by utilization of energy and it is active process. So loading and unloading, loading and unloading, loading and unloading of sugar or sucrose is active process. So neat exam ಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್. ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ of sugar is active process. Transport of sugar through Cu tube element it is what passive process and it is just by higher turgor pressure or higher osmotic pressure to lower osmotic pressure. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ Cu tube ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಶುಗರು ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೋಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ xylem ಆಫ್ ರೂಟ್. ನೌ ದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟು xylem ಇನ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಕ್. ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಂದ xylemಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಶುಗರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ತೆಗಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಈಗ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಝೈಲಮಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಝೈಲಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ವಾಟರ್ ಝೈಲಮಿಂದ ಫ್ಲೋಯಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಮಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಝೈಲಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಸಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ವಿದರ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಶುಗರ್ ಬಂದು, ಅದು ಶುಗರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಶುಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ದಟ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಝೈಲಮಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವಾಗ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಶುಗರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Xylem, water transport in xylem is unidirection. So this is the pressure or mass flow hypothesis. So pressure or mass ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ರೀಜನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. CO ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಝೈಲಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ experiment. Girdling experiment proves that phloem is the food conducting tissue. Correct. Girdling experiment very easy experiment, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಹೆಲ್ತಿ ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳೋದು. ರೂಟೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗರ್ಡಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ರಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಅನಾಟಮಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಾರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು ಏನು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದೇನು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿತ್. ಡೈಕಾಟ್ ಆಯಿತು. ಮಾನೋಕಾಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಎ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರ್ಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಬಾರ್ಕ್ ಅಪ್ ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್ ತನಕ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಝೈಲಮ್ ಪಿತ್ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಫ್ಲೋಯಮು, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಝೈಲಮ್, ಪಿತ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್, ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಪಿತ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾರ್ಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಬಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್. ಬಾರ್ಕ್ ಯಾವ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೀಫ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಫ್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇಲೊಂದು ಗರ್ಡಲ್ ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ ತನಕ ತೆಗಿಬೇಕು. ಝೈಲಮ್ನ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅದೇ ಥರ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ 10 days ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಗರ್ಡಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವ, ಈ ಗರ್ಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗರ್ಡಲ್ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವೆಲ್. ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೋಲನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಲನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ, ಸಿಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ಫುಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಗರ್ಡಲ್. ಈ ಗರ್ಡಲ್ ಮೇಲೆ ಅಬೋವ್ ದ ಗರ್ಡಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಡೈ. ವೈ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ? ರೂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಅವೈಲಬಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ದಲೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ತನಕ ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ
adventitious roots will develop from this swollen part. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So adventitious roots will develop from the swollen part. Swollen part ಇಂದ adventitious roots ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಬಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ವಿಲ್ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋಲನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬೋ ಸೋಲನ್ ರೀಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಗರ್ಡರ್. So swollen ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ, here the food is deposited and food supply is cut off from the upper part to lower part of the plant body due to removing of bark ಅಂದ್ರೆ phloem ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ. So this proves that the phloem is the food conducting tissue. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, phloem ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮದರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನದು ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡಿ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಗರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. We discussed about phloem transport from sugar transport through phloem from source to sink. So source to sink ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ರೂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವು ರೂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಸ್ಟಿಲ್ ದೆನ್